салом, барнома ахбори озодӣ бо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон пешкаши шумо мешавад. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 3 июн. маъмурияти донишкадаи шаҳри Кӯлоб мегӯяд эҳтимолан расиши ноқилҳои барқӣ сабаби сар задани сӯхтор шудааст. чаро бозори панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд ки муддати пеш мардумӣ шуда буд дигар бора хусусӣ гардид. ва аз он хоҳем гуфт ки чӣ гуна дар ноҳияи дӯстии вилояти Хатлон дучархарони миёни занону мардон рӯйид шудааст. то ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Ҷалолиддини Румӣ бо ҳамин велосипед рафта хештаворонмонро хабар гирифта меоем. як қисмати донишкадаи технологии Кӯлоб субҳи имрӯз ба коми оташ рафт. сӯхтор дар шабу рӯзе ба амал омад ки дарсҳо дар ин муассисаи таълимӣ анҷом ёфтаву давраи имтиҳонсупорӣ сар шудааст. ҳамкори мо Маҳмуҷон Раҳматзода ба маҳалли ҳодиса рафт то осеби ин сӯхторро аз наздик бубинад, аммо маъмурияти донишкада дар иҷрои вазифаҳои касбии хабарнигори мо монеагузорӣ карданд. ин омӯзгорони донишкадаи технологӣ ва менеҷменти инноватсионии шаҳри Кӯлоб болопӯшҳои сӯхтаи биноашонро баъди хомӯш шудани оташ ҷамъ доранд. сӯхтор дар бинои донишкада соатҳои 3 ба 4 субҳ сар задааст. ин навори сӯхтори бинои донишкадаро корбарон фиристодаанд. маъмурияти донишкада фарзияи аввалияро дар расиши ноқилҳои барқӣ медонанд. мумкин ягон ноқили электрикия, ягон вай, ягон мумкин ягон ва меканишдага, ягон гапшидага, якбора ҳастан ки мерава ура. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон баъди чанд соати ҳодиса хабар дод ки қоидаҳои бехатарӣ дар донишкада риоя нашуда сӯхтор ба амал омадааст. ҳаҷми сӯхтор 200 метри мураббаъ будааст. масъулони хадамоти оташнишонии минтақаи Кӯлоб гуфтанд ки таҳқиқи ҳодиса идома дорад ва сабабу миқёси зарари сӯхтор муайян карда мешавад. баъди сӯхтор маъмурияти донишкада касеро иҷозаи вуруд ба бино намедод. ҳатто Акбар Ниёзӣ раиси донишкада намехост ки мо корамонро идома диҳем, вале баъди пофишориҳо тавонистем вориди донишкада шавем. оташсӯзӣ соати 3 шаби 3 июн аз ин қисмати донишкадаи технологӣ ва менеҷменти шаҳри Кӯлоб сар зада маҷлисгоҳ пурра ба коми оташ рафта, як қисмати биноҳои таълимӣ болопӯшаш аз оташ зарар дидааст. хадамоти оташнишонӣ ҳам гуфтанд ки дар ҷои ҳодиса қарор доранд ва оташро аллакай хомӯш кардаанд ва зарари воридшуда ба донишкадаро ҳисобу китоб доранд. аммо то ҳол мақомот сабаби оташсӯзиро дар бинои донишкада шаҳр надоданд ва нагуфтанд ки сабаби оташсӯзӣ дар бинои донишкада аз чӣ сар задааст. шумо гузориши Маъмуҷон Раҳматзодаро тамошо кардед ва мо мунтазири анҷоми таҳқиқи мақомотӣ дахлдор хоҳем монд. аз аввали моҳи апрели соли равон бозори панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд бори дигар соҳиб мулки нав пайдо кард. 1 солу 3 моҳи пеш бозори мазкур ба ихтиёри созмони кооперативии Иттифоқи Тоҷик Матлубот гузашта буд ва расонаҳои кишвар он замон навишта буданд ки акнун бозор воқеан мардумӣ шуд. вале ҳоло бозор аз нав хусусӣ гардид. чаро ва бо чӣ мақсад? инро таҳқиқи нави Радиои Озодӣ пардабардорӣ мекунад. ҳамкорам Абдулло Ашуров ҳоло бо мо дар студия аст ва аз ӯ мепурсам ки таҳқиқ чиро нишон дод. салом Шаҳло, таҳқиқ соҳиб ва ё молики нави бозорро ошкор кард. Радиои Озодӣ пас аз ҷустуҷӯҳои зиёд ва кандукови тӯлонӣ муайян кард ки соҳиб ва ё молики бозори панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд ширкати сохтмони меҳан аст. ин ширкат моли кист маълум нест ва кумитаи андоз дархости Радиои Озодиро барои додани маълумот дар ин бора рад кард, вале тадқиқоти Радиои Озодӣ инҷо хотима наёфт ва идома кард. пас аз пурсуҷӯҳои зиёд, гуфтугӯ бо шоҳидон ва афроди огоҳ ба Радиои Озодӣ муяссар шуд соҳиби воқеии бозорро пайдо кунад. номи соҳибони нави бозори панҷшанбе дар матни пурраи тадқиқот дар сомонаи Радиои Озодӣ нашр мешавад. то соли 2020 бозори панҷшанбе ба ширкати Фортунаи Абдураҳим Исмоилов, як соҳибкор аз шаҳри Хуҷанд тааллуқ дошт. ӯ соли 1999, яъне тақрибан 21 сол қабл ин ширкатро ҳудудан бо 80 миллион сомонӣ харидорӣ карда буд, аммо соли қабл мақомот гуфтанд бозори панҷшанбе ғайриқонунӣ он замон хусусӣ шудасту бозорро аз ӯ гирифтанд ва бар иваз ҳамагӣ андаке беш аз 3 миллиону 300 ҳазор сомонӣ ба ӯ ҷубронпулӣ доданд. хуб, панҷшанбе як бозори калону маъруф ва мешавад гуфт рамзи шаҳри Хуҷанд аст ва маъмулан ин гуна муҷтама бояд дар музояда ва ё озмунҳои мисли ин фурӯхта шаванд, магар не?
بله شهلا موافق قانون‌های تاجیکستان باید چنین میشد، اما فروش بازار پنجشنبه خیلی به شکل پوشیده و پنهان از چشم جامعه صورت گرفت و صاحب ملکان آن خیلی تلاش کردند پنهان باقی مانند. هرچند شخصی که درآمدهای قانونی دارد و این گونه بازار و انشاءات را میخرد خود را پنهان نمی کند. در کشورهای غرب برعکس سرمایه‌داران مالکیت و این گونه انشاءات خود را داوطلبانه آشکار میکنند تا که شریکان و همکاران به ثروتمند و جدی بودن آنها اعتماد کنند. در این مورد ما شاهدی کاملا منظره برعکس شدیم که صاحب ملک بازار پنجشنبه و مقامات حد اکثر تلاش میکنند که کی بودنی صاحب نوی این بازار فوش نشود. سپاس عبدالله برای صحبت و با استفاده از فرصت بینندگان را به خواندن این مواد و آشنا شدن با سندها دعوت میکنیم که در همه صفحه های رادیو آزادی قابل دریافت خواهد بود. برنامه را ادامه میدیم. تقسیم نابرابر زمین کشاورزی از سوی مقامات محلی نویه مسچو چند سال است برادر و خواهران یک عائله را به در دادگاه برده است. آنها ادعا دارند آنچه روی کاغذ در مورد سهم حدود کشتکاری نوشته شده است در عمل تطبیق نمی شود و باعث به بحث و جنجال ها می گردد. فرزان محمدی گزارش میدهد. 6 عضو یک عائله در ناحیه مسچو 3 سال است که با دخالت مقامات محلی نمیتوانند در تقسیم سهم زمین کشاورزی به مراسا برسند. خواجگی دهقانی سنگین سفر در جماعت شهرک بستان این ناحیه ماه اوگوست سال 2018 به خواجگی دهقانی مهر تبدیل نام کرد. نارضایتی چند عضو این عائله زمان سر زد که مقامات هنگام تجدید حدود زمین 4 نفری آنها را به سهم گذاشت. 2019 با شکایت من با اعتراض پرکرار خواجگی دهقانی مهر بیکار شد و سنگین سفر باید برقرار شود. تا الغایت پرکرار اجرایشی نظارت نمی کند. بحث سری 5 هکتار و 10 ساتق زمین می رود که حالا در اختیار محمد رازق سنگینوف و همسرش حنیفه سنگینوف است. در اصل مساحت زمین های خواجگی دهقانی سنگین سفر پیشتر 22 هکتار بود، ولی با رفتن سهمداران دیگر به اعضای خانواده همین مقدار باقی مانده است. سهمداران دیگر عادینماه سنگینوف، محمد صادق سنگینوف، صباحت سنگینوف و عبدالقیوم سفروف هستند. اداره زمین ناحیه مسچو نیز در یک نامه به رادیو آزادی تصدیق کرد که با قرار مخصوص نام خواجگی دهقانی و سهمدارانش به حالت اولیه برگردانیده شد، ولی بعد این برادران بحث را به دادگاه بردند. ماه فوریه همین سال دادگاه اقتصادی ولایت سوخت حلنامه را موافق با قرار حکومت محلی صادر کرد. با دخالت پرکراتورا و امر پرکراتورا حکومت ناحیه قرار خودش بیکار کرد. ما در اساس اکسپرتیز خود تصدیق کردیم که در حقیقت امضای خودشان خوب گشته. خوب اینها دعوا کردن ولایت بیان تصدیقش کرد. خوب اکسپرتیز خودش خب حاضر سود اقتصادی به مراجعت کردیم. با سود اقتصادی چی بود؟ قرار ما را خوب برقرار کند نکند سود اقتصادی. در همین حال در نامه رسمی اداره زمین ناحیه مسچو آمده است که در اساس سرکشی محمد رازق سنگینوف عاید برگردانیدن زمین به محمد صادق سنگینوف از طرف رئیس کمیسیون به دادستانی مکتوب پیشنهاد کرده شد، ولی با مراجعت به تکرار از دادستانی ناحیه مسچو راضی نشدند به این مسئله روشنی اندازند. و یک حجت دو کس به زمین کرده داری که ناحیه مسچو هممرز با ازبکستان یکی از منطقه‌های کشاورزی شمال کشور است که باشندگانش اساساً با زراعتکاری روزی می‌یابند. بحث تقسیم ناعادلانه زمین کشاورزی از جانب مقامداران در منطقه‌های تاجیکستان مسئله داغ است. بخصوص امسال با بسته ماندن مرزها و بیشتر رو آوردن ساکنان به دهقانی دوباره این موضوع دامن گشوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسچو. امروز در جهان همچون روزی ولسیپد و یا دوچرخه‌رانی دانسته می‌شود. در تاجیکستان حالا ولسیپدرانی بیشتر خاصیان‌هایی است که در فکر بهبود سلامتی خود هستند. به فرق از نوعی دوستی که دوچرخه به دستیاری خرد و بزرگش تبدیل یافته است. اینجا مکان تعمیر یا فروش دوچرخه نیست. ایستگاه دوچرخه‌های آموزگاران در نزد مکتب است. چاپتان برآمدگی. این آموزگاران از خانه‌هایشان با دوچرخه به مکتب دهه‌ای غلبه می آیند.
صناعت مجیدова آموزگار از ناحیه دوستی میگوید که دوچرخه دستیاری مهمش در زندگی شده است. ولاسپد با ما یک چیزی بی منت است که ما در این نه سوزشواری میگوییم نه خراجات زیادی نمیکنیم که ما همین میگیریم جایی که رفتنی باشیم. حتی ما از همینجا تا ناحیه جلالالدین بلخی جلالالدین رومی با همین ولاسپد رفته خشتوارامون رو خبر گرفته می‌آییم. ساکنان ناحیه دوستی ولایت ختلان میگویند که در اینجا دوچرخه سواری در بین پیر و جوان رایج است. 20 سال است که من در این مکتب خشت کار میکنم. همین ویلیکت میبینم. مادر من 62 ساله است ویلیکت میگرده. خانه دادرشون میره، اکاشون میره، خبرگیری میره، ویلیکت میره. دوچرخه سواری به فرق از دیگر ناحیه‌های جنوبی تاجیکستان در ناحیه دوستی زیاد است. صالح محمد بیکوف کارمند هفته‌نامه ناحیه سالهاست که دوچرخه سواری میکند. فرض در ناحیه ما هم بسیار ولاسپدرانی خصوصا کمش یک 30% اهالی ولاسپد میراند. ولاسپدرانی یک چیزی است که از جهت اکولوژی تازه و با بدن انسان هم فایده کلان دارد. در ناحیه ما فصل بهار ماهای مرد ماراتون ولاسپدرانی گذرانده می شود که زیاده از 150 تا 200 نفر آدم اشتراک میکنند. اهالی ختلان بیش از 3 میلیون است ولی معلوم نیست چقدر آنها در مجموع دوچرخه سواری میکنند. در مرکز ولایت سامانبک به تولید دوچرخه ها آغاز کرد. اقتدار سالانه کارگاه 10,000 دوچرخه بوده است. چند سال پیش گروه از دوچرخه سواران از مسئولین تقاضا کردند که یک روز ماشین خود را گذاشته و با دوچرخه به کار آیند ولی پاسخ زیادی نگرفتند. در جامعه تاجیکستان راهبرانی که دوچرخه سواری میکنند مشاهده نمیشوند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. یک بلوگر فعال از نویه سنگور تویلدار سابق که بیشتر از زندگی مردم و طبیعت نویه در صفحه‌اش در یوتیوب نوار پخش میکرد میگوید دیگر بلوگری نخواهد کرد. سببش را مومن احمدی پرسجو نمود. فیضعلی سفرов بلوگری فعال از سنگبر که در یوتیوب از طبیعت و زندگی مردم نوار نشر میکرد اعلام کرد فعالیتش را قطع میکند. او 5 سال پیش به کار آغاز کرده بود. برای همین بس میکنیم نوار اخیر وعده دادیم که ایلاق و یک نوار دیگر وعده دادیم موشم نصیب باشه. نوار میکنیم بعد میگیم پرشه یوتیوب. سال گذشته 3-4 تا پرشه گرفتیم. زندگی مردم ده، چارواداری، ماهیداری در ساحل سرخاب خرس‌های نادر از نوارهای پربیننده صحیفه او هستند. یکی اگر یگان حرکت کرد بشو ما رنگ دفعه گذشتگی تلخ میگریزیم. صحیفه او با نام علی ووزا 144,000 کاربر دارد. نوارهای او را از 10,000 تا 1 میلیون بار تماشا کردند. خودش سبب قطع کار را شرح نداد ولی یک ساکن سنگوار گفت او را مقامات فشار آوردند که یا نوارهای خواسته آنها را نشر کند و یا تماما کار نکند. مخلصانش از قطع کارش ناراحت شدند. یکی نوشته است نوارهای او بوی وطن میکنند و آنها را به یاد وطن میآورد. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. خبر گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی می توانید بخوانید و ویدیوها را در آزادی ویدیو تماشا کنید. یادتان نرود از آن که فردا همه شما را با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.